press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. And the next main, first problem, factorize x square plus xy plus 8x plus 8y. So factorizing by regrouping the terms. So x square plus xy and 8x plus 8y. So in these two terms we can choose x as a common factor, and in these two terms we can choose 8 as a common factor. So x square plus xy is equals to x as common factor, so we will do x plus y. Similarly, 8x plus 8y, 8 as a common factor into x plus y. So x square plus xy plus 8x plus 8y is equals to, in first two terms, x into x plus y plus 8 into x plus y. Again, x plus y and x plus y are common in these two terms. So x plus y into x plus 8. x plus y into x plus 8. So x square plus xy ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, x into x plus y. 8x plus 8y ಅಲ್ಲಿ 8 ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, then x plus y. ಅಗೇನ್ ಇದೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ x plus y and x plus y ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, x plus y into x plus 8. (15xy minus 6x plus 5y minus 2). 15xy minus 6x plus 5y minus 2 ಇದೆ. ಸೊ 15 and 5 ಇದೆರಡು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 and 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಆರ್ ರೀಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ 15x y, let the second term be plus 5y, next minus 6x minus 2. So 15xy and 5y ali 5 3s are 15, 5 1s are 5, and we can choose y as a common factor. Illi 2 3s are 6 and 2 1s are 2. So 5 into y as common, 5 3s are 15 into x plus 5 1s are 5. So y already ಬಂದಿದೆ, 5y ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 3s are 6, 3 into x, minus into minus plus 2 1s are 2. So 3x plus 1. So again 3x plus 1 and 3x plus 1 as a common factor, 3x plus 1 into 5y minus 2. ಸೊ 15xy ಪ್ಲಸ್ 5yನ ಫಸ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 2ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆರಡು ಟರ್ಮಿಂದ 5yನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. 5 3s are 15, 3 into x plus 5 1s are 5 into y, so 1 minus 2 into 2 3s are 6, so 3x minus into minus plus 2 1s are 2. So 3x plus 1 as common factor, next 5y minus 2. ax plus bx minus ay minus by.
ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೈ ಇದೆರಡರಿಂದನೂ ವೈನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಎರಡನ್ನೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೈಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. And here y as a common factor, minus y into a, minus into minus plus b. So again a plus b as common, a plus b into x minus y. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ax minus ay. Next plus bx minus by. So here we can choose a as a common factor. So x minus y plus b as common, x minus y. So x minus y as common factor, x minus 5 into a plus b. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ವೈನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೈನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. फिफ्टीन पी क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25. And the last problem, z minus 7 plus 7xy minus xyz. Homework ಮಾಡಿ. z minus 7 plus 7xy minus xyz. फिफ्टीन पी क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ 9 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ 9 ಕ್ಯೂಬ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 ಪಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಪಿ ಆಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. 15 p cube plus 25 p plus 15 plus 9 cube. 5 3s are 15, 5 5s are 25. So we can choose 5 as a common factor. p q and p ide, so p as common. 5 3s are 15 into q plus 5 5s are 25. p already common factor agi bandide, so 5p into 3q plus 5. 15 and 9 ide, 3 as common factor agi tagondre 3 5s are 15, 3 3s are 9. So 3 5s are 15 plus 3 3s are 9 into q. So 3q plus 5 or 5 plus 3q are same. So 3q plus 5 as common factor again, 5p plus 3. So 3q plus 5 and 5 plus 3q as common factor and 5p plus 3. So last problem alli z minus 7 plus 7xy minus xyz ಇದೆ. z minus xyz ನ one group ಆಗಿ ಮಾಡಿ, minus 7 plus 7xy ನ one group ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Here in these two terms take out z as a common factor and these two terms take out 7 as a common factor. And the next concept is factorization using identities.
In earlier classes, you have learned some identities: a plus b whole square, a minus b whole square, and a square minus b square. So a plus b whole square is a square plus 2 into ab plus b square. Similarly, a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square, and a square minus b square is a plus b into a minus b. So a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square is equals to a square minus 2 into ab plus b square. A square minus b square is a plus b into a minus b. So ಈ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 8x plus 16. So this is in the form of a square plus 2 into ab plus b square. So ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? x square plus 2 into 4 is 8. So 2 into ab can be written as 1 into 4 into x plus 16 is a perfect square. 4 square is 16. So 4 square. X square plus 2 into 1 into 4x plus 4 square ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ x square ಅಂದರೆ a square plus 2ab is 2 into or 1x into 4 plus 4 square is b square. ಸೊ a plus b whole square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ x ಇದೆ, x ಪ್ಲಸ್ b ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 x plus 4 whole square. So a plus b whole square, a square plus 2 into ab, 2 into ab ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 1x plus 1x into 4 is 8x plus 4 square is 16, x plus 4 whole square. Next example, 4y square minus 12y plus 9. 4y square minus 12y plus 9. Identity a square a minus b whole square, a minus b whole square is equals to a square minus 2 into ab plus b square. 4y square minus 12y plus 9. 12 can be written as 2 into 6. 4y square. 2y whole square. 4 is a perfect square number. So 2 into 2 is 4. 2y whole square, that is 4y square minus 2 into 12 can be written as 6 into 2. So 6 into 2, 6 2s are 12, 6 can be written as 2 into 3 into 2, 2 3s are 6, 6 2s are 12 or 2 into 2 into 3. So 2 into AB, here A is 2y into 3 plus 9 square is 3 square. A minus b whole square, here A is 2y minus b is 3. 2y minus 3 whole square is equals to 4y square minus 12y plus 9.
49p square minus 36. 49 is a perfect square and 36 is also a perfect square. 7 7s are 49 and 6 6 are 36. So we can write it as 7p whole square minus 6 square. So 7 7s are 49, p square minus 6 into 6 is 36. So this is in the form of a square minus b square identity is equals to a plus b into a minus b. A plus b, a is 7p plus b is 6 into a minus b, a is 7p minus b is 6. 7p plus 6 into 7p minus 6, which is in the form of a square minus b square. Next example, a square minus 2ab plus b square minus c square. We know that a square minus 2ab plus b square is a identity a minus b whole square. A minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. So a minus b whole square minus c square. So a square minus 2ab plus b square ಅನ್ನು ನಾವು a minus b whole square identity ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು minus c square. ಇವಾಗ a minus b whole square ಅನ್ನು a square minus c square ಅನ್ನು b square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ a square minus b square is equals to a plus b into a minus b identity. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದು a minus b whole square a square minus b square identityಯಲ್ಲಿದೆ. So a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. So a plus b, a is a minus b plus b is plus c into a minus b, a is a minus b minus b is c. ಸೊ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅದು ಮೈನಸ್ c ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ c ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು b ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಈಸ್ a ಮೈನಸ್ b ಪ್ಲಸ್ b ಈಸ್ c. Again a minus b, a is a minus b minus c. Next example, m to the power of 4 minus 256. 256 is a perfect square of 16. 16s are 256. So we can write it as m square whole square minus 16 square. So m to the power of 4. So m is base, 4 is power. m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಾಗ m ಇಂಟು ಪವರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 4. ಸೊ m ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್, 2 2s are 4. So m square is written as m to the power of 4 is written as m square into whole square. This is in the form of a square minus b square identity, that is a plus b into a minus b. So here a plus b into a minus b, a place ಅಲ್ಲಿ m square ಇದೆ, m square plus b ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 16 into
a minus b, that is m square minus 16, m square plus 16 into m square minus 16. Next concept, factors of the form x plus a into x plus b. Factors of the form x plus a into x plus b. So x plus a into x plus b na multiply ಮಾಡಿದಾಗ factors ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. x plus a into x plus b is equals to, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಂದ ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಇಂದ ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ a into x ax or x into a plus into plus plus a into b is ab. Again we can choose x as common term or common factor from these two terms, x square plus x into b plus a or a plus b, b plus a plus ab. So x plus a into x plus b is equals to x square plus x into a plus b or b plus a plus ab. So one example, x square plus 5x plus 6. So factorize this expression x square plus 5x plus 6. So ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. 1 into 6 is 6. Factors of 6 are 2 3s are 6, 1 into 6 or 3 2s are 6. So 2 3s are 6. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ 5 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 + 3 is 5, 1 + 6 is 7. ಸೊ 1 into 6 ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಚೂಸ್ 2 and 3 ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 6. 2 + 3 is 5x. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ 5xನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, 2x + 3x ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 6. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸನ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3x + 6 ಅಲ್ಲಿ 3ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 2s are 6 2. x plus 2 and x plus 2 again ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ x plus 2 into x plus 3, x plus 2 into x plus 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ 2 3 and 1 and 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 3s are 6 and 1 6 are 6. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆರಡೂ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ 2 and 3 ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 6. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ. 5xನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 2x + 3x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ + 2x ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x + 2
ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 3ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ x ಪ್ಲಸ್ 2. ಅಗೇನ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ 3. y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 7y ಪ್ಲಸ್ 12. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು 12 ಈಸ್ 12. 12ಗೆ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 6, 2 6 are 12 ಅಥವಾ 6 2s are 12, 3 4s are 12 and 1 into 12 or 4 into 3 is also 12. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರಬೇಕು. 2 + 6 ಬರಲ್ಲ, 6 8 ಆಗುತ್ತೆ. 3 + 4 7. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ 3 ಇಂಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇಂಟು 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ 3 and 4 as factors of 12. y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 7y ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ -3 - 4 -3y - 4y ಪ್ಲಸ್ 12. ಸೊ ಇದೆರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ನಂಬರು ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -3 and -4 is -7. y ಸ್ಕ್ವೇರ್ -3y ಅಲ್ಲಿ y ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ y -3 -4y ಪ್ಲಸ್ 12 -4 ತೆಗೆದ್ರೆ y ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, 4 3s are 12. ಸೊ y -3 and y -3 as common factor, y -3 into y -4. ಸೊ 1 into 12 is 12. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 12 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3 4s are 12 and 3 + 4 is 7. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ 3 and 4 ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 12. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು 3y and 4y ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ -3y and -4y. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ y -3 -4 into y -3. Again y -3 as common factor, y -3 into y -4. And next example, obtain the factors of z square minus 4z minus 12. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 into -12 is -12. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 12 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 12 ಬರಬೇಕು, ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 12 is 2 into 6, 3 into 4, 1 into 12. ಸೊ 2 into 6 is 12, ಅದೆರಡನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3 into 4 is 12, ಅದೆರಡನ್ನು ಸಮ್ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ 4z. ಇಫ್ ವಿ ಚೂಸ್ 2 and 6 ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ -6 and +2ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, +2 -6 is -4 and +2 into -6 is -12. So we can choose +2 and -6 as factors of -12. First term as it is z square, -4z can be written as +2z and -6z.
plus 2z minus 6z minus 12. Z square plus 2z ಅಲ್ಲಿ z as common factor, z plus 2 minus 6z minus 12 ಅಲ್ಲಿ 6 as common factor, z minus into minus plus 6 2s are 12, z plus 2. Z plus 2 and z plus 2 again common factors, z plus 2 into z minus 6. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ 2 6 are 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 6 ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ minus 4. The last example, 3m square plus 9m plus 6. So first step, multiply the first term and last term. 3 into 6. 3 6 are 18. So factors ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 9m ಬರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 18 ಬರಬೇಕು, ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 into 9 is 18 or 9 2s are 18. 3 into 6, 3 6 are 18. ಸೊ ಇವಾಗ 2 plus 9 11 ಆಗುತ್ತೆ, 3 plus 6 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ 9 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 6, 6 3s are 18, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 18 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3 plus 6 ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3m square, next 3m, 9m is written as 3m plus 6m plus last term as it is 3m square plus 3m. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು 3mನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು. 3m ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ m ಪ್ಲಸ್ 3m ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 6m ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 6 ಆಸ್ ಕಾಮನ್, m ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ m ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, m plus 1 into 3m plus 6. m plus 1 into 3m plus 6. So x plus a into x plus b ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.